ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاڑکانہ کے گرلز ڈگری کالج میں سندھی ثقافت ڈے بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر طالبات نے سندھ کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے خوبصورت ٹیبلوز، روایتی رقص اور مختلف نمائش پیش کیں، جنہیں شرکاء کی جانب سے سراہا گیا۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ لاڑکانہ کے گرلز ڈگری کالج میں سندھی ثقافت دن کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شریک طالبات نے اجرک، ٹوپی اور روایتی لباس زیب تن کیے رنگا رنگ ٹیبلوز پیش کیے، جنہوں نے ماحول کو مزید دلکش بنا دیا۔ سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے کالج میں ثقافتی اسٹال بھی لگائے گئے، جن میں سندھ کی تاریخی دستکاری ملبوسات اور روایتی کھانوں کی نمائش کو بھی خاص توجہ ملی۔ اس موقع پر اساتذہ اور مہمانوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ کا انعقاد ہونا چاہیے، اس سے ثقافت اجاگر ہوتی ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں، ایجوکیشنل لے لیں یا کوئی بھی، وہاں پر سندھی ثقافت کا دن اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ ہمارا جو سندھی کلچر ہے، جو ثقافت ہے، جو بتائی جاتی ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جو اصل ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ ہم سندھی کسی بھی کمپٹیشن میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے کلچر کو اپنے نوجوانوں کی منتقل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے شعور بڑھے گا، نوجوان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا رواج، کلچر کیا ہے۔ کلچرل ڈے، ثقافتی ڈے پورا پاکستان، پوری دنیا جانتی ہے کہ سندھ میں منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں سندھی رہتے ہیں، بستے ہیں، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، وہاں پہ یہ ہمارا جو ثقافتی دن ہے اس کو ہم بہت ہی جذبے کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، اور میں کہوں گی کہ عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیاں بہت کامیاب ہو جائیں اور ان کو کوئی اور چیزیں اٹریکٹ نہ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے سندھ کی کلچر کو، سندھ کو بڑھائیں۔ سندھی ثقافت محبت، رواداری، مہمان نوازی اور امن کا پیغام دیتی ہے۔ اس طرح کی تقریبات نوجوان نسل کو اپنی تہذیبی پہچان سے جوڑتی ہے اور انہیں اپنی روایت پر فخر کرنا سکھاتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ علی گل ڈیتھو، NTN نیوز، لاڑکانہ۔ سندھ کلچرل ڈے کل منایا جائے گا۔ تیاریاں عروج پر پہنچ گئی۔ ڈھارکی میں بھی مختلف شہروں میں بازار سج گئے۔ شہریوں نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں NTN نیوز کے نمائندے علی رضا سومرو سے۔ جی علی۔ جی بالکل، دیکھیں سندھ کے ثقافتی دن کلچر ڈے کو جو ہے نا منانے کے لیے جہاں پر جو ہے نا شہریوں نے بازاروں کا رخ کر لیا ہے، یہاں پر ٹوپی اور اجرک کی جو ہے نا یہاں پر خریداری کر رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈھیر کی میں بھٹا مارکیٹ، ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کل کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ ہم کلچر ڈے کے حوالے سے آج ڈھیر کی بھٹا مارکیٹ میں اپنے ٹوپی اور اجرک خریدنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم سندھی سب بوڑھے، بچے اور شاگرد، سب طالب علم جو بھی ہیں، ہم اس ڈے کو اچھے طریقے سے مناتے ہیں اور عید کی طرح مناتے ہیں۔ یہ ہمارا خوشیوں کا دن ہے اور ثقافتی دن ہے، اور ہمارے جو بھی بڑے بزرگ ہیں وہ اسی کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، سندھ زندہ باد، سندھی زندہ باد۔ جیسا کہ آپ نے یہاں پر شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر ٹوپی اور اجرک کی خریداری کر رہے ہیں تاکہ تو صبح جو ہے نا اجرک اور ٹوپی کا جو ہے انتہائی جوش اور جذبے کے منا سکیں۔ جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن ستھرا پنجاب کے تحت صفائی مہم جاری ہے، مگر ننکانہ صاحب کے قصبہ بڑا گھر رتی ٹبی میں اس مہم کو بہتر انداز میں چلانے کے بجائے غفلت برتی جا رہی ہے۔ ستھرا پنجاب کی ٹیمیں کچرا ٹرانزٹ پوائنٹ تک پہنچانے کے بجائے کھلے عام روڈ کنارے پھینک کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں ننکانہ صاحب سے اپنے نمائندے اسامہ ورک کی رپورٹ میں۔ یہ مناظر ہے ننکانہ صاحب کے قصبہ بڑا گھر علاقہ رتی ٹبی کے، جہاں ستھرا پنجاب ٹیم کی جانب سے کوڑا پھینکنے کے لیے ایک ٹرانزٹ پوائنٹ قائم کیا گیا ہے، لیکن ستھرا پنجاب کی ٹیمیں کوڑا ٹرانزٹ پر پھینکنے کی بجائے کوڑا سڑک کنارے ہی پھینک کر چلی جاتی ہیں، جس سے گندگی کے ڈھیر اور بدبو اور بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ شدید بڑھ گیا ہے، جبکہ سڑک سے گزرنے والے راہگیروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ٹیمیں ٹرانزٹ پوائنٹ پر کچرا پھینکنے کی بجائے جلد بازی میں سڑک کنارے ہی پھینک کر چلی جاتی ہیں۔ مقامی علاقے کے لوگوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کہ صفائی مہم کے اصل مقاصد حاصل ہو سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اسامہ ورک، NTN نیوز، ننکانہ صاحب۔ منشن آباد میں وکلا کی جانب سے تھانہ ماچھی وال پولیس گردی کے خلاف احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی تفصیل بتائیں گے نعیم شہزاد۔ بالکل، احتجاجی ریلی سول سیشن کورٹ سے شروع ہو کر اللہ اکبر چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک وکلا
की तरफ से पुलिस के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की गई। सदर बार एसोसिएशन मिंचनाबाद एडवोकेट व दीगर वकला ने अपने खिताब में कहा कि थाना माछीवाल में नौजवान वकील मोहम्मद ईशान डोडी के घर पुलिस गर्दी के दौरान उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वजीर आला से पंजाब से फौरी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ नईम शहजाद, NTN न्यूज़, मिंचनाबाद। साहिवाल पंजाब मजदा एसोसिएशन ने 8 दिसंबर को पंजाब भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनी मजदा का पहियम जाम हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। वजूहात क्या हैं, बताएंगे साहिवाल से मलिक इरफान इस रिपोर्ट में। साहिवाल पंजाब मजदा एसोसिएशन के ओहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिवाल कार्गो एसोसिएशन ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि 8 दिसंबर को गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा को पूरे पंजाब में पहिया जाम हड़ताल की जाएगी और जब तक पंजाब हुकूमत हमारे जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिवाल कार्गो सर्विस एसोसिएशन के साहिवाल के सरपरस्त आला अबुल कलाम पीर सैयद तमतराक महासन शाही, चेयरमैन नवीद मुर्तज़ा भट्टी नंबरदार, सदर चौधरी मोहम्मद अली, नायब सदर वहीद जट, नायब सदर मोहम्मद इकबाल जंजवा, नायब सदर मियाँ इरफान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक चौहान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बशीर अहमद, लीगल एडवाइज़र राना अब्दुल अलीम एडवोकेट, मलक वली, मोहम्मद वसीर एडवोकेट समेत ट्रांसपोर्टर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन सैयद शहराज हैदर के साथ मलिक इरफान, NTN न्यूज़, साहिवाल। एंटी करप्शन गुजरावाला ने साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2 अरब 33 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम रिकवर की गई। 300 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन, 181 प्राइवेट अफराद और 34 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। रीजनल डायरेक्टर अमजद शहजाद के मुताबिक पूरे साल में 2400 शिकायत मौसूल हुई और 288 मुकदमात रजिस्टर किए गए, जिनमें ज़्यादातर केसेस पुलिस और रेवेन्यू महकमों से मुतल्लिक थे। असिस्टेंट डायरेक्टर राना शब्बीर अशरफ ने बताया कि गंदम खुर्द बुर्द केस में 16,000 पूरी गंदम बरामद की गई, जबकि गुजरांवाला में 141 केनाल सरकारी अराजी और 90 लाख मालियाती शहरी की ज़मीन भी वागुजार कराई गई। गुजरात में मार्केट्स की मद में 2 करोड़ 99 लाख रुपए सरकारी ख़जाने में जमा किए गए। मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाई के दौरान 680 केनाल, 147 केनाल शामलात समेत मजमूई तौर पर 1098 केनाल अराजी वागुजार करवाई गई। जेहलम में पुलिस के क्रैकडाउन के बाद हेलमेट की मांग बढ़ने से कीमतों में अचानक इजाफा हो गया। 800 रुपये में फ़रोख्त होने वाला हेलमेट 3000 रुपये तक पहुँच गया। बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कादरी से। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जेहलम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के क्रैकडाउन के बाद ट्रैफिक कवानीन में अमल दरामद में बेहतरी आई है, तो दूसरी जानब हेलमेट की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। 2 हफ्ते कबल 800 रुपये में फ़रोख्त होने वाला हेलमेट 2 से 3,000 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवारों की काफ़ी परेशानी में इजाफा हुआ है। आज ये हेलमेट लेने के लिए बाज़ार में गया हूँ, दुकान पे जो 800 रुपये का हेलमेट था वो अभी 2000 रुपये में दे रहे हैं, 2500 रुपये में दे रहे हैं। तो इस चीज़ पे इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए और कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारान का कहना है मोटरसाइकिल सवारों की कीमती जानों को बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। शहरियों का कहना है कि दुकानदारों ने चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मफलूज होने के बायस खुद सख्ता इजाफा करके हेलमेट की फ़रोख्त शुरू कर रखी है। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब से सख्ती की गई तो अचानक हेलमेट की मांग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा होने से शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। जी खानेवाल के बेशतर रेलवे फाटक अचानक बंद कर दिए गए। महकमा हाईवे की जानिब से रेलवे फाटक मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर वाजिबात अदा ना किए जाने पर मुलाजमीन ने फाटक बंद कर दिए। सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अलायार से। जी अलायार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, खानेवाल के जो बेशतर फाटक है उनको बंद कर दिया, रेलवे फाटक जो है उनको बंद कर दिया गया है। रेलवे फाटक बंद करने की जो वजूहत है उन्होंने ये है कि महकमा हाईवे के जानब से जो रेलवे फाटक के जो यहाँ पर मुलाजमीन है उनकी जो अदम जो तनख्वाहें लेट होने की वजह से जो है एहतजाजी तौर पर उन्होंने जो फाटक बंद कर दिया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है। जी बताइएगा, फाटक बंद कर दिए गए, किन मुश्किलात का शिकार हुकूमत से क्या मुतालबा, क्या कहते हैं?
हुकूमत से ये मुतालबा है कि इन्हें फ़ौरन खोला जाए, क्योंकि ये आवाम का गुजरने का रास्ता है और हमारे इधर कम से कम बेसिकल 20 से 30 चक हैं जो जिनको ये रास्ता लगता है, उस वजह से ये बंद है और ना कोई नोटिफिकेशन इधर लगाया जाता है। ये आज ही इन्होंने नोटिफिकेशन लगाया और 10 से इन्होंने बंद कर दिया है। ये तरीक़ाकार तो नहीं है कि हमारा इधर जैसे देखा जाए कि आवाम को ना कोई इतलात दी जाती है ना कुछ। महकमा ने इसे अदम तमादन की तनख्वाहें महकमा ने देनी है या आवाम ने तो नहीं देनी, आवाम तो पहले ही पे कर रही है टैक्स। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर खाने वाले के शहरियों की बात सुनी कि यही मुतालबा है, खाने वाले के शहरी यही मुतालबा करते दिखाने हुकूमत से पंजाब से और महकमा हाईवे से यही मुतालबा करता है कि रेलवे जो मुलाजमीन है इनको तनख्वाहें वक्त पर दी जाए ताकि जो रेलवे फाटक खुल सके और आवाम जो है आसानी से सफ़र कर सके। जी इलाक़ाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।